Myself is Dr. Kausar Unnisa, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, Gfgc. So in the previous class, we have discussed about regarding to the secondary distribution overheads in that repeated distribution method. Let us go how to calculate under simultaneous equation method. In the simultaneous, both substitution as well as elimination method we can calculate. So in the simultaneous equations method, what are the two equations that has to be followed for the calculation of total overheads of X and Y? This is upon the service department expenses to be calculated. If the service department X is nothing but A plus BY, where this A is equals to primary overheads of X and B is equals to percentage of Y. When we are framing the equation, X department means A plus BY. So A is nothing but the expenses of primary overheads what we calculated of X department has to be substituted, and the percentage of Y, how much of percentage we share to the Y, that percentage will be considered as B. In the case of second equation, Y expenses when we are going to calculate, it is nothing but A plus BX. A means primary overhead of Y. Whatever the overheads we are calculating here, A will be considered in the case of first equation X, in the case of Y. That is in the second equation, the primary overheads of Y and E is equals to percentage of X. Let us will calculate one question in the simultaneous equation method. So here the question is given, distribute the overheads of service department among production department by using simultaneous equation. So here they are given all the overheads of primary. We no need to go for calculating primary overhead table. Department A is 1250, B is 1460, C is 990, and also they have given production department 830, 4 production department and 2 service department. X is 750, Y is 340. And how to allocate for both all the production department percentages they have given when we are going to do after calculating the values. 10% X department when we are sharing, 10% for A, B for 30%, for 20, B for 20, and Y is 20%. Department Y also 30%, 20%, 30%, 10%, and X department is 10%. Now, first before going to calculate, we have to calculate what are the two equations. So the first equation is under simultaneous X equals A plus BY. X equals, you know that A is nothing but the overheads of X. The overhead of X department, service department is 750. 750 means, and B is the unknown Y is the unknown variable. So here the value of B is nothing but the percentage of Y. The percentage of Y. Here the department Y in the second row they have given when the percentage of Y is when it is sharing to the X, what is the percentage? That is 10%. It is nothing but 10% is nothing but 0.1 Y. So X equals the X department overhead 750 plus the percentage of Y, that is the X department is sharing. What is the percentage? Now see here the Y department percentage, that is 10% has to be written here. So ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, A ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ X department service expenses department, X department service ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Y ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ Y ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10% ಇದು X ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that is 10% ಅಂದ್ರೆ 0.15 ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. Y equals A plus BX ಅಂತ. ಸೊ Y ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, Y ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Y ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 340 ಇದೆ ನೋಡಿ, 340 ಪ್ಲಸ್ B ಇಂಟು X. B ಇಂಟು X ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ X ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ X ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 20%, ಆ 20% ಅನ್ನ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 20% ಅನ್ನ 0.2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅದು 20 divided by 100 0.2x ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. X equals 750 plus 0.1 ಅಂತ ಹೇಳಿ Y ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ Y ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Y ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, 340 plus 0.2x ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು Y ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. We are substituting in the first equation the value of Y. Y is nothing but
41, it becomes 34, plus into plus is plus, 0.1 into 0.2x, we got 0.02x. Now we have to calculate the value of x, so we are shifting the x values to the left side and numbers to the right side. X minus, one more x is there in the right side, we have to shift to the left side, it will become 0.02x equals, the numbers will be remaining, retain the numbers as it is on the right side, 750 plus 34. Then deduct x in the limit 1x minus 0.2x is 0.98x equals 784. After adding 750 plus 34, we got 784. Therefore, x equals 784 divided by 0.98. Therefore, the value of x department expenses are 800. Now, y department. Now we have to calculate the value of y expenses under simultaneous equation. This is what we are calling here is substitution method. So x equals, we got 800. This value has to be substituted in the equation to calculate the value of y. So we are considering the second equation, y equals a plus bx, that is y equals 340 plus 0.2. In place of x, we are writing 800. So y equals 340 plus 160, the value of y is 500. Now we got the values of x department 800 and y department 500. Now we have to calculate the simultaneous equation method. We found out what are the expenses that has to be shared to the production department A, B, C, and D. So as it is how we used to write in the same manner, we have to write here in the case of simultaneous equation, we should not write the service department, we should write only production department columns along with one particular. So in the particulars A, B, C, D, first we should write primary overheads, whatever they have given in the question, that is 1270, 1460, C is 990, and D is 830. Now add department X, how we used to do in the repeated in the same manner, but see here when we are going to allocate, here we are not allocating to the service department. Now we should see that. So X department when you are taking, they should allocate to the Y department how much is 20%. So out of 100, 20% we are allocating to the Y department. Then we have to allocate the remaining or 80% to all the production department that we have taken here. 800 into 80%. What is the value? That is 640. The remaining 120 we are what? We are giving to the Y department. That should not be shown here in the simultaneous equation. So out of 800 into 80% is 640. Notably, question alli ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 100 ಅಲ್ಲಿ 30% ವೈ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80% ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 640 ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 800 into 80% ಅಂದ್ರೆ 640. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಹಾಕೋದು ಈಸಿದೆ ಅಂತ 1:3:2:2 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 800 640 into 3 plus 1 4 4 plus 2 6 6 plus 2 8 1/8 640 into 1/8 640 into 3/8 640 into 2/8 640 into 2/8 ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 500 rupees. ಈ 500 ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ವೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10% ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 90% ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ 500 into 90% ಅಂದ್ರೆ 450 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 450 ನ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 3:1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 3 plus 2 5 5 plus 3 8 plus 1 9 ಅಂದ್ರೆ 450 into 3/9 450 into 2/9 450 into 3/9 ಮತ್ತೆ 450 into 1/9 ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 150 100 150 50 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1005, ಬಿ ಬಂದು 1800, ಸಿ ಬಂದು 1003 ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬಂದು 1040. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಮೇ 2011 ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋ ಈ ತರದ್ದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್
ಲೀಡರ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ 3 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ 2 ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದು a plus by ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ 9250 ಅದನ್ನ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ 10% ಅಂದ್ರೆ 0.1y ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ a plus bx ಅಂತ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ y ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದು 3150 ಬಂದು ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 10% ಆಫ್ x ಅಂತ 0.16 ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈಗ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 9250 ಪ್ಲಸ್ 0.1y ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 10% 0.1 ಅಂತ 10% ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಂಬರ್ ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. x ಪ್ಲಸ್ 0.1y ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ 0.-0.1y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 9050. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಂತರ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. y ಮೈನಸ್ ಈ 0.1x ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 0.1x ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 3005. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ x ಮೈನಸ್ 0.1y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 9250. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. x ರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು x ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ x ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೈನಸ್ 0.1x ನ ಮೊದಲು ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ 1y ನ y ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 1x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ 0.1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 0.1 ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 0.1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ 0.1x ಮೈನಸ್ 0.0 ನೋಡಿ 0.1 into 0.1 is 0.01y equals 0.1 ಅನ್ನ 9050 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 925. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆಗ ಪ್ಲಸ್ 0.1x ಮೈನಸ್ 0.1x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋ 1y ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 0.101y ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು y ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0.99y. ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4075 y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4075 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.99 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದು 4160 y ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ y ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. x minus 0.1y equals 9250 ಅನ್ನೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. x equals 0.1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ಏನಿದೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು 4116 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 9050. x ಮೈನಸ್ 0.1 ಇಂದ 4116 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 411.6 is equals to 9050. ಹಾಗಿದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ 400 ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ x ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 9661.6 ಅಥವಾ ಅದನ್ನ 9662. ಹಾಗಿದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 9662 ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ. y ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 4160 ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಸಿ ಈ ಮೂರೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15,100 14,400 ಮತ್ತೆ 19,300. ಮೊದಲು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9662. 9662 ಇಂಟು ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ವೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ 10% ನ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 90% ಆಫ್ ದಿಸ್ 9662 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 8696. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ 2:3:4 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 20%, 30%, 40%
Y ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, Y ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 4116 ಇದೆ. ಆ 4116 X ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10% ತೆಗೆದ್ರೆ ಬರೀ 90% ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. 90% of 4116 is nothing but 3704. So the ratio is 4:2:3 ratio. Share ಮಾಡಿದಾಗ 1646, 8823 ಮತ್ತು 1235 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. A ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ is 18,678, B ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ is 18,122, C ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ is 24,400. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್, x equals a plus by, y equals a plus bx ಅನ್ನೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, whichever you feel comfortable you can